walking in the light of the Lord. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. I'm walking in the light of the Lord. दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, आह पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तुझसे किन्ना रखने वाले शर्मिंदा हो, शर्मिंदा हो। तेरे सारे बैरी अब तो परगंदा हो, परगंदा हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। शैतान के सारे कैदी आजाद हो, आजाद हो। उसकी सारी छिपी चालें बर्बाद हो, बर्बाद हो, बर्बाद हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. I'll praise you with all of my heart. I'll praise you with all of my strength, with all of my heart, with all of my strength. All my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. In you is in you. परमेश्वर की एक सेना इस देश में बढ़ती है, छुटकारा उसका गाना, हाथों में चंगाई, अनंत आनंद और मन में खुशी है। इस सेना में है मेरा भी एक नाम। परमेश्वर की एक सेना इस देश में बढ़ती है, छुटकारा उसका गाना, हाथों में चंगाई, अनंत आनंद और मन में खुशी है। इस सेना में है मेरा भी एक नाम। सेना में है मेरा भी नाम। इस सेना में है मेरा भी एक नाम। यीशु रखना हमें साए में अपने सदा, हमें बचाना प्रभु बचाना सारे गुनाहों से, सारे गुनाहों से। यीशु रखना हमें
तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया 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 हालेलुया। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। विश्वास
सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा, है विश्वास ये मेरा, है विश्वास ये मेरा जो होगा पूरा। सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा, है विश्वास ये मेरा। फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, यीशु घर तू बना, यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। The cross before me, the one behind me. The cross before me, the one behind me. The cross before me, the one behind me. No turning back, no turning back. આવો આપણે ઓનલાઈન ભક્તિ સભાની શરૂઆત કરીએ. હે પૃથ્વીના સગળા લોકો, યહોવાની આગળ હર્ષનાદ કરો, ઉત્સાહથી હર્ષના ગીત ગાઓ, હા સ્તોત્ર ગાઓ. રે સગળા દેશો, યહોવાની આગળ જય જયકાર કરો, આનંદથી યહોવાની સેવા કરો, ગાતા ગાતા તેની આગળ આવો. આવો આપણે શરૂઆતની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. હે અમારા અતિ ઉચ્ચ અને ઉન્નત રાજ્યસન પર બિરાજમાન અમારા સ્વર્ગીય પ્રભુ, આભાર માનતા, સ્તુતિ કરતા, માન મહિમા અને ગૌરવ આપતા પ્રભુ અમે તમારી પાસે આવીએ છીએ. તમારા પવિત્ર નામને અમે ઊંચું ઉઠાવીએ છીએ, કારણ કે તમે પ્રભુઓના પ્રભુ છો, તમે રાજાઓના રાજા છો. તેના માટે પ્રભુ અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. તમે અમારા ઉપર પ્રેમ રાખીને સ્વર્ગનો વૈભવ છોડીને આ પૃથ્વી ઉપર આવનાર પ્રભુ, જે અમને અમારા પાપોમાંથી માફી આપે છે, જે અમને અંધકારમાંથી પ્રકાશમાં લાવે છે, એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની આરાધના કરવાના માટે આજે ઉત્તમ તક પ્રભુ પૂરી પાડી છે. તેના માટે પ્રભુ અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. પ્રભુ આજે તમારા બાળકો તરીકે અમે સર્વ સાથે મળીને તમારી સ્તુતિ આરાધના કરનાર બની શકીએ છીએ. તેના માટે પ્રભુ અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. સ્તુતિ, માન, મહિમાને યોગ્ય એવા ઈશ્વર તમે છો. લાખો અને કરોડો દૂતો તમારી સ્તુતિ કરે છે, તમારો જે જયકાર કરે છે, તમારા પવિત્ર મહાન નામને ઊંચું ઉઠાવતા કદી પણ થાકતા નથી અને વિશ્રામો લેતા નથી. એવા અમારા પ્રભુની આરાધના કરતા પ્રભુ અમે તમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. અત્યારે અમે સાથે મળીને તમારું ભજન કરનાર બની શકીએ, તેના માટે આગળના સમયમાં અમે સર્વ તમારા હાથોમાં સોંપાઈ જતા આ પ્રાર્થના અમારા ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન.
આવો આપણે ગીતમાં જોડાઈશું, ગીતમાં જોડાઈએ. આવો રે સાથીઓ પ્રાર્થનાનો વખત છે, આવો રે સાથીઓ પ્રાર્થનાનો વખત છે. ભક્તિ થકી શક્તિ મળે ઈસુ દે છે, ભક્તિ થકી શક્તિ મળે ઈસુ દે છે. જીવનની નદીઓ ઈસુમાંથી વહે છે, જીવનની નદીઓ ઈસુમાંથી વહે છે. તેનું પાણી પીએ તેની તરસ મટે છે, તેનું પાણી પીએ તેની તરસ મટે છે. જીવનની રોટલી આકાશમાંથી આવી છે, જીવનની રોટલી આકાશમાંથી આવી છે. તેને ખાધે ભૂખ ભાગે મન ધરાશે, તેને ખાધે ભૂખ ભાગે મન ધરાશે. પ્રભુ ઈસુ તારા જેવા કરજે, હે પ્રભુ ઈસુ તારા જેવા કરજે. પાપ થકી છોડાવીને ન ભોજન દે, પાપ થકી છોડાવીને ન ભોજન દે. ઈશ્વરને સ્તવો મને મળી મુક્તિ, ઈશ્વરને સ્તવો મને મળી મુક્તિ. મારા ખ્રિસ્તે તેના રક્તે તારો પાપથી, મારા ખ્રિસ્તે તેના રક્તે તારો પાપથી. અત્યારે આપણે પ્રત્યુત્તરી વાચન પાઠમાં જોડાઈએ. યશાયા પ્રબોધકનું પુસ્તક, તેનો 9મો અધ્યાય, વચન 1 થી 8 સુધી. યશાયા પ્રબોધકનું પુસ્તક 9મો અધ્યાય
વચન 1-8 સુધી. પરંતુ જે ભૂમિ પર સંકટ પડ્યું હતું તેમાં અંધારું રહેશે નહીં. પ્રથમ તેણે જબુલોન તથા નપ્તાલીના દેશને તિરસ્કાર પાત્ર કરી નાખ્યો હતો, પણ છેવટે તેને એટલે સમુદ્ર તરફના રસ્તા પર યર્દનને પેલે પાર જે વિદેશીઓને પ્રાંત છે તેને તેણે પ્રતિષ્ઠિત કર્યો છે. અંધકારમાં ચાલનારા લોકે મહાન પ્રકાશ જોયો છે. મરણ છાયાના દેશમાં વસનારા પર અજવાળું પ્રકાશ્યું છે. તે પ્રજાની વૃદ્ધિ કરી છે, તે તેમનો આનંદ વધાર્યો છે કાપણીમાં થતા આનંદ પ્રમાણે. તેમજ લોક લૂંટ વેચતા હરખાય છે, તે પ્રમાણે તેઓ તારી સમ્મુખ આનંદ કરે છે. કેમ કે મિદ્યાનને દિવસે થયું તે પ્રમાણે તેના ભારની ઝૂંસરી તેની ખાંદ પર કાઢીને તે તેના પર જુલમ કરનારની લાકડીને તે ભાંગી નાખી છે. સૈનિકોના ધબકારા જતા કરતા જોડા ને રક્તમાં બોળેલા વસ્ત્ર તે સર્વ બળતણની પેઠે અગ્નિમાં બાળી નાખવામાં આવશે. કેમ કે આપણે સારો છોકરો અવતર્યો છે, આપણને પુત્ર આપવામાં આવ્યો છે. તેની ખાંદ પર રાજ્યાધિકાર રહેશે ને તેને અદ્ભુત મંત્રી, પરાક્રમી દેવ, સનાતન પિતા ને શાંતિનો સરદાર એ નામ આપવામાં આવશે. દાઉદના રાજ્ય ઉપર ને તેના રાજ્ય ઉપર તેને ઇન્સાફ તથા ન્યાયપણાથી તે સમયથી તે સર્વકાળ સુધી સ્થાપવા તથા દ્રઢ કરવા સારું તેની સત્તાની વૃદ્ધિનો તથા શાંતિનો પાર રહેશે નહીં. સૈન્યોના દેવ યહોવાની ઉત્કંઠાથી આ થશે. પ્રભુએ યાકૂબમાં સંદેશો મોકલ્યો છે ને ઇસ્રાયેલને તે પહોંચ્યો છે. આમેન. અત્યારે આપણે આભા સ્તુતિ અને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. આવો આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. સકળ સૃષ્ટિના સર્જનહાર, પાલનહાર અમારા સ્વર્ગીય પ્રભુ, સ્તુતિ કરતા, આભાર માનતા તમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ. તમને માન તથા મહિમા આપીએ છીએ. જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત અમને પ્રેમ કરીને અમારા ઉપર પોતાનો પ્રકાશ પ્રગટ કર્યો, એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત અમારા માટે પોતાનો જીવ આપે છે. જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત અમને માફી આપે છે અને તારણની યોજનામાં પ્રવેશ કરાવે છે અને અનંત જીવન પ્રાપ્ત કરાવે છે. એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ કરવાને માટે પ્રભુ અમારા જેવા બાળકોને તમે પસંદ કર્યા માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. હરેક પરિસ્થિતિમાં અમારી સાથે રહેનાર, અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર કરનાર, અમને દોરનાર, અમને ચલાવનાર, અમારા આનંદ અને દુઃખના સમયમાં અમને દોરનાર એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને માટે અમે આભાર માનીએ છીએ, સ્તુતિ કરીએ છીએ. પ્રભુ, તમે અમારી કાળજી લો છો. અમારી પ્રતિમાઓ પ્રભુ તમે તમારી હથેળીમાં કોતરી છે. પ્રભુ, તમારું વચન કહે છે સિંહના બચ્ચાને ભૂખ તથા તંગી વેઠવી પડે છે. જે યહોવા પર ભરોસો રાખે છે તેને કોઈ પણ સારા વાનાની અછત હોશે નહીં. પ્રભુ, આશીર્વાદો ઉપર આશીર્વાદ આપનાર
અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારો આભાર અમે માનીએ છીએ. પ્રભુ, દુઃખના સમયમાં સાથે રહેનાર, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. અત્યારે આ સમયે અમે આભાર માનીએ છીએ. 2024 નાતાલની સિઝનમાંથી અમે પસાર થઈ રહ્યા છીએ. ત્યારે પ્રભુ, તમે અમારા વ્યક્તિગત જીવનમાં કાર્ય કર્યું છે. પ્રભુ, તમે અમારા વ્યક્તિગત જીવનને આશીર્વાદ આપ્યો છે. તેના માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. માંગ્યા કલ્પ્યા અગાઉ વિચારોને જાણીને અમારી જરૂરિયાતો પ્રભુ તમે પૂરી પાડી. ભૌતિક આશીર્વાદોની સાથે સાથે આધ્યાત્મિક આશીર્વાદો આપ્યા. તમારા વચનોમાં, તમારી સંગતિઓમાં અને એકબીજાની સાથે હૂંફમાં આગળ વધવાને માટે તમે અમને કૃપા આપી છે. તેના માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારો આભાર માનીએ છીએ. અમે આભાર માનીએ છીએ ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા ગુજરાત ડાયોસીસને માટે, અમારા માનનીય બિશપ સાહેબને માટે. પ્રભુ, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તેમના કાર્યોને માટે, તેમની આગેવાનીને માટે અમે પ્રભુ તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. તેમજ ગુજરાત ડાયોસીસના તમામ અધિકારીઓને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. પ્રભુ, દિવસે ને દિવસે વ્યક્તિગત જીવનમાં ઈશ્વર, સાચા ઈશ્વરની ઓળખાણ પ્રાપ્ત કરાવવાને માટે પ્રભુ સતત તમારા સેવકો માર્ગદર્શન આપે છે, દોરવણી આપે છે. તેના માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારો આભાર પ્રભુ અમે માનીએ છીએ. તમામ ધર્મ સેવકોને માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, આભાર માનીએ છીએ. મંડળીઓના આધ્યાત્મિક વૃદ્ધિને માટે સતત કાર્યરત રહે છે. તમામ મિશનરી ભાઈઓ, સુવાર્તિકો તમામને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તેમજ અલગ અલગ મંડળીઓમાં પ્રભુ તમારા સેવક સેવિકાઓ પૂરા પાડ્યા છે, આગેવાનો પૂરા પાડ્યા છે. સતત મંડળીને નગર પર પહાડ પર વસાવેલા નગર સમાન બનાવવાના માટે પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે. સતત પ્રકાશિત બનાવવામાં આવી રહી છે. એ તમામ કાર્યોને માટે, તમામ આગેવાનોને માટે પ્રભુ અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. પ્રભુ, મહિલા સંગતને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. સન્ડે સ્કૂલ માટે, જુવાનોને માટે, તેમજ પવિત્ર પરમેશ્વર પિતા આ ઓનલાઈન દ્વારા જે સેવકો તમારા વચનો પ્રગટ કરે છે, જે આગેવાની આપે છે, તમામને માટે પ્રભુ અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારો આભાર પ્રભુ અમે માનીએ છીએ. અત્યારે આ સમયે પ્રભુ અમે અમારી જાતોને તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. પ્રભુ, અમારા દેશને માટે આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. પ્રભુ, આ દેશમાં તમે અમને વસાવ્યા છે. પ્રભુ, અમે તેના માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. અધિકારીઓ આપ્યા છે, સારી રીતે દેશને ચલાવી રહ્યા છે. એ તમામ કાર્યોને માટે પ્રભુ અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારો આભાર પ્રભુ અમે માનીએ છીએ. તેની સાથે સાથે પ્રભુ, આજે ઓનલાઈન આ ભક્તિ સભામાં જોડાયેલા તમામ ભાઈ બહેનોના જીવનોને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ અમે કરીએ છીએ. અત્યારે આ સમયે પ્રભુ અમે તમારા બાળકો તરીકે જેવા છે તેવા તમારી પાસે આવીએ છીએ. પ્રભુ, દિવસે ને દિવસે તમે અમને આશીર્વાદો ઉપર આશીર્વાદ આપ્યા છે,
દિવસે ને દિવસે પ્રભુ વૃદ્ધિ પામવાને માટે પ્રભુ તમે કૃપા આપી છે. પરંતુ પ્રભુ એ આશીર્વાદોને અમે ભૂલી જઈએ છીએ અને અમારી ઈચ્છાઓને અમે પ્રથમ સ્થાન આપીએ છીએ. પ્રભુ ફરીને એકવાર અમે અમારા જીવનો તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. પ્રભુ તમે જે ઉદ્દેશ્યને સાથે અમને આ પૃથ્વી પર મૂક્યા છે એ ઉદ્દેશ્ય પરિપૂર્ણ કરવાને માટે પ્રભુ તમે અમને કૃપા આપો. અમારા જીવનો એ તમને માન અને મહિમા આપનાર બને તેના માટે પ્રભુ તમે સહાય અને મદદ કરો. અને વિશેષ કરીને પ્રભુ અમે તમારી ઈચ્છાઓ ઉથાપીને અમે તમારાથી દૂર ગયા છે. વાણી, વર્તન, વ્યવહાર, વિચારોમાં જે કંઈ ભૂલો કરી છે તેને આ સમય અમે કબૂલાત કરીએ છીએ. ફરીને એકવાર પ્રભુ તમારી કૃપા દૃષ્ટિ અમારા જીવનો ઉપર થવા દો કે જેથી કરીને પૂરી સત્યતાની સાથે અમે તમને માન અને મહિમા આપનાર બની શકીએ. તેના માટે સહાય માંગતા આગળના સમયમાં અમે સર્વ તમારા હાથોમાં સોંપાઈ જતા આ અમારી આબા સ્તુતિ અને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થના અમારા ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. અત્યારે આપણે સ્તુતિ આરાધનાના ગીતોમાં જોડાઈએ. આવો આપણે આગળ વધીએ. भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। न होगा तू निराश, न होगा तू निराश, न होगा तू निराश, न होगा तू निराश। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। जीवन से थक कर है क्यों उदास, यीशु है देता जीवन में आस। जीवन से थक कर है क्यों उदास, यीशु है देता जीवन में आस। अनंत जीवन तेरे लिए, अनंत जीवन तेरे लिए। खाली है जीवन तेरा है बेकरार, तरस खाता यीशु तुझ पर करता है प्यार।
झरनों सा जीवन तेरे लिए। यीशु बुलाता तुझको, आ यीशु पास, जीवन के जल से पीकर बुझा अपनी प्यास। यीशु बुलाता तुझको, आ यीशु पास, जीवन के जल से पीकर बुझा अपनी प्यास। नदियों सा जीवन तेरे लिए, नदियों सा जीवन तेरे लिए। यीशु लाया है तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। ईमान लाए तुझ पे मसीहा, आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। ईमान लाए तुझ पे मसीहा, आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान।
सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो हर मान। અત્યારે આપણે પ્રભુના વચનોમાં વાંચીએ તે પહેલાં આપણે શાસ્ત્ર ગીતમાં જોડાઈશું. બાઇબલ મારો આધાર છે, બાઇબલ મારો આહાર છે, બાઇબલ મારો આનંદ છે, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ મારું જીવન છે, બાઇબલ મારું અજવાળું છે, બાઇબલ મારું સગળું છે, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ એ મારી પ્રેરણા છે, બાઇબલ એ મારો અરીસો છે, બાઇબલ એ મારો દીપક છે, બાઇબલ મારી સાથે રાખીશ, બાઇબલનું હું વાંચન કરીશ, બાઇબલને હું કેન્દ્રમાં રાખીશ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ. હવે આપણે પ્રભુના જીવંત વચનો વાંચીએ તથા સાંભળીએ. માથીની લખેલી સુવાર્તા તેનો 2 અધ્યાય વચન 1 થી 12 સુધી. માથીની લખેલી સુવાર્તા 2 અધ્યાય વચન 1 થી 12 સુધી. પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે કહે છે. હવે હેરોદ રાજાના સમયમાં યહૂદિયાના બેથલેહેમમાં ઈસુ જન્મ્યો. ત્યારે જુઓ, માંગીઓએ પૂર્વથી યરૂશાલેમમાં આવીને પૂછ્યું કે યહૂદીઓનો જે રાજા જન્મ્યો છે તે ક્યાં છે? કેમ કે પૂર્વમાં તેનો તારો જોઈને અમે તેનું ભજન કરવા આવ્યા છીએ. અને એ સાંભળીને હેરોદ રાજા ગભરાયો ને તેની સાથે આખું યરૂશાલેમ પણ ગભરાયું. પછી તેણે સર્વ મુખ્ય યાજકોને તથા લોકોના શાસ્ત્રીઓને એકઠા કરીને તેઓને પૂછ્યું કે ખ્રિસ્તનો જન્મ ક્યાં થવો જોઈએ? અત્યારે તેઓએ તેને કહ્યું કે યહૂદિયાના બેથલેહેમમાં, કેમ કે પ્રબોધો કે એમ લખ્યું છે કે ઓ યહૂદિયાના બેથલેહેમ, તું યહૂદિયાના સુબાઓમાં કોઈ પ્રકારે સર્વથી નાનું નથી, કેમ કે તારામાંથી એક અધિપતિ નીકળશે જે મારા ઇસ્રાયેલી લોકોનો પાળક થશે. ત્યારે હેરોદે તે માગીઓને ગુપ્તમાં બોલાવીને તારો કઈ વેળાએ દેખાયો તે વિશે તેઓ પાસેથી ચોકસાઈથી ખબર મેળવી. અને તેણે તેઓને બેથલેહેમમાં મોકલતા કહ્યું કે તમે જઈને બાળક સંબંધી સારી પેઠે શોધ કરો ને જડ્યા પછી મને ખબર આપો, એ માટે કે હું પણ આવીને તેનું ભજન કરું. ત્યારે તેઓ
રાજાનું કહેવું સાંભળીને ગયા ને જુઓ, જે તારો પૂર્વમાં તેઓએ દીઠો હતો તે તેઓની આગળ ચાલતો ગયો ને બાળક હતું તે ઠેકાણા ઉપર આવીને થંભ્યો, અને તેઓ તારાને જોઈને મહા આનંદથી હરખાયા. અને ઘરમાં જઈને તેઓએ બાળકને તેની મા મરિયમની પાસે દીઠો ને પગે પડીને તેનું ભજન કર્યું. પછી તેઓએ પોતાની જોડણી છોડીને સોના તથા બોળ, લોબાન તથા બોળનું તેને નજરાણું કર્યું. અને હેરોદ પાસે પાછા જવું નહીં એમ સ્વપ્નમાં ચેતવણી મળ્યાથી તેઓ બીજે માર્ગે પોતાના દેશમાં પાછા ગયા. આ પ્રભુનું જીવંત વચન છે. પ્રભુ પોતાના વાંચેલા વચન પર આશીષ આપો. આમેન. આવો આપણે આપણા વિશ્વાસને પ્રગટ કરીશું. પ્રેરિતોનું વિશ્વાસનામું બોલીએ. સર્વ સત્તાધારી ઈશ્વર પિતા, આકાશ તથા પૃથ્વીનો કરતા, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. વળી તેનો એકનો એક પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણો પ્રભુ, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. તે પવિત્ર આત્મા દ્વારા ગર્ભે રહ્યો, કુંવારી મરિયમને ઉદરે જન્મ્યો, પોંતિયુસ પિલાતની હકુમતમાં દુઃખ ભોગવ્યું, ક્રૂસે જડાયો, મરણ પામ્યો તથા દટાયો, અધસ્થાનમાં ઉતર્યો. તે ત્રીજે દિવસે મોયેલામાંથી ઉત્થાન પામ્યો, સ્વર્ગમાં ચડી ગયો અને સર્વસમર્થ ઈશ્વર પિતાને જમણે હાથે બિરાજમાન છે. તે ત્યાંથી જીવતા તથા મોયેલાનો ન્યાય કરવા સારું આવનાર છે. વળી પવિત્ર આત્મા પર હું વિશ્વાસ કરું છું અને પવિત્ર સાર્વત્રિક મંડળી, સંતોની સંગત, પાપોની ક્ષમા, દેહનું પુનરુત્થાન તથા અનંત જીવન, એ સર્વ હું માનું છું. આમેન. આવો આપણે ગીતમાં જોડાઈએ, ત્યાર પછી જાહેરાતમાં જઈશું. धीरो मीठो प्रेमी आवाज, प्रभु यीशुनो कोई सांभळो आज. सुनो करतो मधुर रणकार, ठोकी રહ્યો કોઈનું હૃદય દ્વાર. ધીરો મીઠો પ્રેમી આવાજ, પ્રભુ યીશુનો કોઈ સાંભળો આજ. છે કોઈ હૈયું બેચેન બનેલું, જગ ચિંતાના ભારે ભરેલું. છે કોઈ હૈયું બેચેન બનેલું, જગ ચિંતાના ભારે ભરેલું. ખુલશે શું પ્રભુ ઈસુને માટ, સ્વર્ગની ત્યાં થશે શરૂઆત. ધીરો મીઠો પ્રેમી
પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પ્રેમી અને મધુર નામમાં આજની ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં આપ સર્વનું હું પ્રેમથી આવકાર કરું છું. અને વિશેષ કરીને ઓનલાઈન આ ભક્તિ સભામાં જોડાયેલા તમામ ભાઈ બહેનોનો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આવકાર કરું છું. ખાસ કરીને ડિસેમ્બર મહિનો એટલે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મની તૈયારી આપણે સર્વ સાથે મળીને કરી રહ્યા છીએ. અલગ અલગ રીતે આપણે આ મંથને આપણે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ. ત્યારે ખાસ કરીને આ વર્ષની ક્રિસમસ આપણા સર્વને માટે ખૂબ જ આશીર્વાદો લઈને આવનાર ક્રિસમસ બની રહે તેના માટે આપણે સર્વ સાથે મળીને દરેકને માટે પ્રાર્થના કરીએ. ખાસ કરીને ગુજરાત ડાયોસિસની તમામ જે સેવાઓ છે તેના માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ. જીએસટીને માટે, જીવન દ્વારને માટે, જીવન આનંદને માટે, આઈટીસી લુસડિયાને માટે, દર્શન પ્રોજેક્ટ, ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ અગાસવણને માટે, કાઉન્સેલિંગ સેન્ટર, પ્રેયર ટાવર અને ઓનલાઈન જે પ્રભુના વચનો આપે છે ખાસ કરીને એના માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ. તેમજ તમામ ધર્મસેવકોને માટે, મંડળીઓમાં આગેવાની આપનાર તમામ વડીલોને માટે, આગેવાનોને માટે, જુવાનોને માટે, બાળકોને માટે, તે જ પ્રમાણે સન્ડે સ્કૂલને માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ અને જુવાનોને માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ. અલગ અલગ જે મિનિસ્ટ્રી ચાલી રહી છે તમામને માટે, જે આગેવાની આપી રહેલા છે તમામ ભાઈ બહેનોને માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ. તેમજ ગુજરાત ડાયોસિસના માનનીય બિશપ સાહેબ તેમજ જે અધિકારીગણ છે તમામને માટે, મંડળીઓ દિવસે ને દિવસે આધ્યાત્મિક રીતે વૃદ્ધિ પામે તેના માટે આપણા આગેવાનો સતત પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. એવા મહાન આગેવાનોને માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ અને ખાસ કરીને એ તમામને માટે આપણે પ્રાર્થના કરીશું. તે જ પ્રમાણે દરેક અલગ અલગ જો માંદગીમાં છે તમામને પણ આપણી પ્રાર્થનાઓમાં આપણે યાદ રાખીએ. અને વિશેષ કરીને આ સમયે ખાસ કરીને ડિસેમ્બર આ મંથમાં આપ સર્વને નાતાલ એ ખૂબ જ આશીર્વાદિત બની રહે અને ખાસ કરીને હું નાતાલ તથા નવા વર્ષની આપ સર્વને પ્રેમી સલામ પાઠવું છું. આભાર. અત્યારે આપણે મધ્યસ્થીની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. હે અમારી પ્રાર્થનાના સાંભળનારા, યોગ્ય સમયે પ્રત્યુત્તર આપનાર અમારા સ્વર્ગીય પ્રભુ, આ સમયે એક મનના, એક ચિત્તના થઈને અમે અમારી દૃષ્ટિ પ્રભુ તમારા તરફ લગાવીએ છીએ. પ્રભુ, ડિસેમ્બર મંથ એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મની વધામણી, તેમના તૈયારી સંબંધી આખા વિશ્વભરમાં તૈયારીઓ ચાલે છે. ત્યારે પવિત્ર પ્રભુ, તમારા બાળકો એ આનંદના પ્રસંગો તેમના જીવનોને માટે અગણિત આશીર્વાદો લઈને આવનાર બને.
તેમના મનોમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો પ્રેમ, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની માફી અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જે તારણનો સંદેશ આપે છે એમાં વૃદ્ધિ પામવાને માટે પ્રભુ તમામને પ્રભુ તમારી કૃપા આપજો એવી પ્રાર્થના અમે કરીએ છીએ. અત્યારે આ સમયે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ગુજરાત ડાયસિસને માટે. માનનીય બિશપ સાહેબ, ગુજરાત ડાયસિસના તમામ અધિકારીગણ, તમામ ધર્મસેવકો, ડીકનો, સુવાર્તિકો, મિશનરીઓ, મંડળીઓ દિવસે ને દિવસે વૃદ્ધિ પામે તેના માટે સતત પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. તેના માટે પ્રભુ તમે તમારા સેવકોને કૃપા આપો, દોરવણી આપો, માર્ગદર્શન આપો એવી અમારી પ્રાર્થના છે. ગુજરાત ડાયસિસ દ્વારા ચાલી રહેલી તમામ મિનિસ્ટ્રીઝને પ્રભુ અમે તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. એ સેવામાં આગેવાની આપનાર તમામ ભાઈઓ, તમામ બહેનોને પ્રભુ અમે તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. એ કાર્યને માટે પ્રભુ તમે તેમને તેડું આપ્યું અને ખૂબ જ આનંદ અને ઉત્સાહ સહિત તેઓ એ કાર્ય કરી રહ્યા છે. ત્યારે પ્રભુ તમારી કૃપા તમે તેઓને આપો એવી અમારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુ મહિલા સંગતને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તેમાં આગેવાની આપી રહેલા તમામ બહેનોને પ્રભુ અમે તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. તમે તેઓને આશીર્વાદિત કરો. તે જ પ્રમાણે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ બાળકો મધ્યે આપી રહેલા જે સેવકો છે, સેવા આપે છે, જુવાનોને, વડીલોને, આગેવાનોને, એ તમામને પ્રભુ અમે તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. તમામને પ્રભુ તમે આશીર્વાદિત કરો. ઠંડીના વાતાવરણમાં પ્રભુ દરેકની સાથે ને પાસે રહેજો, દરેકને દોરજો અને ચલાવજો એવી અમારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ આજના દિવસે પ્રભુ જેટલા ભાઈ બહેનો તમારી આરાધનામાં જોડાયા છે એ તમામને પ્રભુ અમે તમારા હાથમાં સોંપી દઈએ અને વિશેષ કરીને આવનાર દિવસોમાં જોડાશે એ તમામની સાથે પ્રભુ તમે વાત અને વ્યવહાર કરો અને તમારા આશીર્વાદોથી ભરપૂર કરો એવી અમારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ અમારા દેશને ચલાવનાર તમામ આગેવાનો, તેઓને પ્રભુ તમારી કૃપા આપો, દોરવણી આપો, માર્ગદર્શન આપો અને અમારા દેશમાં કાર્ય કરી રહેલા તમામ આગેવાનો પ્રભુ તમે તેમની સાથને પાસે રહો. પ્રભુ અત્યારે આ સમયે અમે તમારા બાળકો તરીકે ટૂંક સમયમાં તમારા વચનો તરફ દ્રષ્ટિ કરીએ ત્યારે તમારા પવિત્ર આત્માના સામર્થ્યથી અમને ભરી દેજો. વચનો સમજવા માટે અને તે પ્રમાણે ચાલવાને માટે સહાય તથા મદદ કરો. આગળના સમયમાં અમે સર્વ તમારા હાથોમાં સોંપાઈ જતા આ અમારી મધ્યસ્થીની પ્રાર્થના અમારા ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. અત્યારે
એક સ્પેશિયલ ગીતમાં જોડાઈશું. जीत लिया है मुझे तेरे प्यार ने, छू लिया है मुझे तेरी दया ने, ढूंढ लिया है मुझे तेरे अनुग्रह ने. जीत लिया है मुझे तेरे प्यार ने, छू लिया है मुझे तेरी दया ने, ढूंढ लिया है मुझे तेरे अनुग्रह ने. ऐसा प्यार, ऐसा प्यार, ऐसा प्यार, ऐसा प्यार है कहाँ, तेरी बाहों में आकर मैंने जाना. ऐसा प्यार है यहाँ, तेरे क्रूस को जब मैंने देखा. दुख उठाया किसने मुझे देने खुशी, दर्द सहा किसने मुझे देने चंगाई. घाव गहरे कितने मेरे पाप जितने, दुख उठाया किसने मुझे देने खुशी, दर्द सहा किसने मुझे देने चंगाई. घाव गहरे कितने मेरे पाप
પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પ્રેમાળ અને ગૌરવી નામમાં આપ સર્વનો પ્રેમથી આવકાર કરું છું અને આજની રવિવારની ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં આપ સર્વનું પ્રેમથી આવકાર કરું છું. વિશેષ કરીને આજના આ સમયના માટે આભાર માનું છું કે પ્રભુનું વચન લાવવાના માટે મને તક આપવામાં આવી. માનનીય બિશપ સાહેબનો આભાર માનું છું. તેની સાથે સાથે ગુજરાત ડાયોસિસના અધિકારીગણનો આભાર માનું છું. તેમજ રેકોર્ડિંગ ડાયરેક્ટર રેનિસનભાઈનો આ સમયે આભાર માનું છું. આવો આપણે આજના જે વચનો વાંચ્યા તેના અનુસંધાનમાં થોડો સમય આપણે મનન કરીએ. આવો આપણે પ્રભુના વચનોમાં જઈએ તે પહેલાં પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. હે અમારા અતિ ઉચ્ચ અને ઉન્નત રાજ્ય સ્થાન પર બિરાજમાન અમારા સ્વર્ગીય પ્રભુ, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. વિશેષ કરીને અત્યારે આ સમયે પ્રભુ અમે તમારા સામર્થ્યની સહાય માંગીએ છીએ. આજે જે વચનો ઉપર અમે મનન કરવા માંગીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ પવિત્ર આત્માદેવ તમારા પવિત્ર આત્માના સામર્થ્યથી અમને ભરો. વચનો સાંભળવા, સમજવા અને બોલવાને માટે પ્રભુ તમારી કૃપા આપો એવી પ્રાર્થના કરતા આગળના સમયમાં પ્રભુ તમારા હાથોમાં સોંપાઈ જતા આ પ્રાર્થના અમારા ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. માથીની લખેલી સુવાર્તા તેનો 2 અધ્યાય અને વચન 1-12 આપણે વાંચી ગયા. માથીની લખેલી સુવાર્તા તેનો 1 અધ્યાય અને 23મી કલમમાં આપણે આ પ્રમાણે જોઈ શકીએ છીએ. ત્યાં પ્રમાણે લખ્યું છે કે જુઓ, કુંવારી ગર્ભવતી થશે ને તેને દીકરો થશે અને તેનું નામ તેઓ ઇમાનુએલ પાડશે, જેનો અર્થ એ છે કે દેવ આપણી સાથે છે. અહીંયા શરૂઆતમાં જ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે કુંવારી માતા. અહીંયા એક બાબત જોઈ શકીએ છીએ કે મરિયમે ક્યારે પણ વિચાર્યું હશે કે એનો એક પુત્ર થશે અને અલગ અલગ જગ્યાઓમાંથી તેના દર્શન કરવાને માટે અને માંગી લોકો ત્યાં આવશે. અને એની સાથે એક બાબત એ પણ જોઈ શકીએ છીએ કે તેઓ ખૂબ જ મૂલ્યવાન ભેટ તેના માટે લાવે છે. એના કાર્ય જીવનમાં બનનાર ઘટનાને અહીંયા પ્રદર્શિત કરે છે, જેમાં એક અદ્ભુત અને મહાન બાબતનું રહસ્ય છુપાયેલું છે. આ માંગીઓ વિશે સુવાર્તામાં લખવા પાછળ માથીનું ઉદ્દેશ્ય, તેનો હેતુ આપણે ત્યાં જોઈ શકીએ છીએ કે આ નાનું બાળક જે દાઉદના વંશ અને ઇઝરાયેલના રાજાની સાથે પોતાની રાજ્યત્વને તે પ્રગટ કરે છે. અને અહીંયા એક બાબત આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે નાની અવસ્થામાં પણ તેના વિશે લખવામાં આવ્યું છે. માથીની લખેલી સુવાર્તા 2 અધ્યાય અને 2 કલમ યહૂદીઓનો જે રાજા જન્મ્યો છે તે ક્યાં છે. નાના બાળક વિશે એ શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે કે યહૂદીઓનો જે રાજા જન્મ્યો છે
તે ક્યાં છે? અહીંયા રાજાના જન્મ સંબંધી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે યહૂદીઓનો રાજા. આજના જે વચનો આપણે વાંચી ગયા તેના અનુસંધાનમાં જે વિષય મેં પસંદ કર્યો છે કે કુંવારી અને કુંવારી માં અને 3 માંગીઓ. આ માંગીઓ સંબંધી આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે માંગી લોકો, આ જે વચનમાં લખવામાં આવ્યું છે એ પ્રમાણે એ ખૂબ જ જ્ઞાની લોકો હતા અને જોઈ શકાય કે એ ફિલોસોફી તેમજ ઔષધિ અને પ્રાકૃતિક વિજ્ઞાન જાણનાર લોકો હતા. અને તેની સાથે બીજી બાબત એમની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે સ્વપ્નો હતા એમનો ખુલાસો કરનાર, એટલે કે આ વ્યક્તિઓ એ જ્ઞાનથી ભરપૂર લોકો હતા. પ્રેરિતોનો કૃત્ય 13મો અધ્યાય માં લખવામાં આવ્યું છે. ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે જોશ જોનારાઓ, જાદુ ટોણા કરનારાઓ વ્યક્તિઓ વિશેની વાત પ્રેરિતોનું કૃત્ય 13મા અધ્યાયની અંદર કરવામાં આવ્યું છે. પરંતુ આ માંગી લોકો વિશે આપણે જ્યારે ખૂબ જ ધીરાઈથી અભ્યાસ કરીએ છીએ, એનાથી પણ વિશેષ જ્ઞાન ધરાવનાર આ વ્યક્તિઓ હતા, આવું આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અહીંયા આપણે એક બીજી બાબત પણ જોઈ શકીએ છીએ અને એ સમયમાં જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં વિશ્વાસ કરનાર તેઓ હતા. અને ત્યાં એક બાબત જોઈ શકીએ છીએ કે તારાને જોઈને ભવિષ્ય તેઓ બતાવી શકતા હતા. આ માંગ્યો શિક્ષણ, ખૂબ જ ઉચ્ચ પ્રકારનું શિક્ષણ તેમણે પ્રાપ્ત કર્યું હતું. અને જ્યારે આ ભૂમંડળમાં નવી બાબત તેઓ જુએ છે, એક નવી રોશનીને તેઓ જુએ છે, ત્યારે એ લોકો જોઈને જ એમને ખાતરી થઈ જાય છે કે આવનાર સમયમાં કશુંક એવી બાબત બનવાની છે કે જે સર્વ બાબતોથી અત્યાર સુધી બની રહેલી છે એ સર્વ બાબતોથી તે અલગ હશે. અને તેમણે એ બાબતની પૂરેપૂરી ખાતરી થઈ જાય છે. અને ત્યાં એમણે એક ચિહ્નના રૂપમાં તે જોઈ શકે છે. એ તારાને જોઈને તેઓ આવનાર સમયમાં એક રાજાનો જન્મ થશે એ બાબતનું ચિહ્ન તેઓ જોઈ શકે છે. અને એ એક સમસ્ત પૃથ્વીનો ઉપર શાસક હશે, જે શાંતિનું રાજ્યની સ્થાપના કરશે. એ બાબતની ખાતરી થયા પછી તેઓ એ રાજાની શોધને માટે નીકળી પડે છે. આપણે બાઇબલમાં જોઈ શકીએ છીએ કે જે તારો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ વખતે દેખાયો હતો, એ તારા વિશે વધારેમાં વધારે નોંધ આપણે જોઈ શકતા નથી. પરંતુ જ્યારે એ તારાને માંગી લોકો જુએ છે, ત્યારે એ લોકો એક સત્ય, એટલે કે સત્ય શોધનાર આ માંગી લોકો નીકળી પડે છે. એ સત્ય શોધવાને માટે એ નીકળી જાય છે. ત્યાર પછી આપણે બીજી બાબત ત્યાં જોઈ શકીએ છીએ કે
આ રાજા એ સાંસારિક રીતે એ લોકો એવું વિચારે છે કે રાજા કોઈ એક મહેલમાં એટલે કે મોટા મહેલમાં એટલે કે એમના મસ્તિષ્કમાં એવા વિચારો આવે છે અને એ લોકો તારાની પાછળ પાછળ જ્યારે ચાલવા લાગે છે અને થોડા સમય પછી તેઓ એ તારાને જોતા નથી. એટલે એ લોકો વિચાર કરે છે કે અમે લોકો જે શોધી રહ્યા હતા એ અમારી મુસાફરી અહીંયા પૂરી થાય છે અને રાજમહેલમાં તેઓ જાય છે અને એવું વિચારે છે કે રાજા એટલે કે રાજાનો જન્મ એક રાજમહેલમાં જ થવો જોઈએ અને તેથી કરીને તેઓ વિચાર કરે છે અને કહે છે કે અમે હવે જે રાજા વિશેનું ચિહ્ન અમે જોયું હતું એ રાજાનું અમે જલ્દીથી જ દર્શન કરી શકીશું. એ તારો ત્યાં થંભી જાય છે, એ તારો ત્યાં એ લોકો જોઈ શકતા નથી. એનું કારણ શું છે? કદાચ એ લોકોના વિચારમાં એટલે કે એ લોકોના જીવનમાં, એમના વિચારોમાં, એમના વર્તનોમાં કશુંક બદલાણ ત્યાં જોઈ શકીએ છીએ. બદલાણ એટલે કે નેગેટિવ બાબત એ જોઈ શકીએ છીએ ને જે તારો એમને દોરી રહ્યો હતો એ તારો એમને ત્યાં દેખાતો બંધ થઈ જાય છે. અને ત્યાર પછી ત્યાં આપણે એક બીજી બાબત જોઈ શકીએ છીએ કે તેઓ રાજા હેરોદની પાસે જાય છે. અહીંયા માથીની લખેલી સુવાર્તા 2 અધ્યાય અને 1 જ કલમમાં ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે હવે હેરોદ રાજાના સમયમાં યહૂદિયાના બેથલેહેમમાં ઈસુ જન્મ્યો ત્યારે જેઓ માંગ્યો એ પૂર્વથી યરૂશાલેમમાં આવીને પૂછ્યું કે. ત્યાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે હેરોદ રાજાની પાસે તેઓ આવીને પૂછે છે કે યહૂદીઓનો જે રાજાનો જન્મ થવો જોઈએ તે ક્યાં છે? અને આ બાબત જોઈને હેરોદ રાજાના હોશ ઉડી જાય છે. એક નવી બાબત એણે કદી પણ કલ્પના કરી ન હતી કે હું જ્યાં સુધી સત્તા પર છું ત્યારે કોઈ એવો એક બીજો રાજા આવી શકે. પરંતુ અહીંયા એક બાબત આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે માગી લોકો હેરોદની પાસે ગયા અને પૂછ્યું કે યહૂદીઓના રાજાનો જન્મ થવો જોઈએ એ ક્યાં છે? હેરોદ રાજા ગભરાઈ ગયો અને એની પાસે જેટલા પણ શાસ્ત્રીઓ હતા, જ્ઞાનીઓ હતા, બધા જને એ બોલાવે છે અને એમની પાસે જે પુસ્તકો હતા એમાંથી શોધવાને માટે એમને આહવાન આપવામાં આવે છે. અહીંયા જોઈ શકીએ અને ત્યાં લખવામાં આવ્યું હતું કે અમુક સમયમાં એક રાજાનો જન્મ થશે અને એ જન્મ બેથલેહેમમાં થશે. એ વાત સાંભળીને રાજા હેરોદને ખૂબ જ ગુસ્સો આવે છે. એ ગુસ્સા ઉપર તે પોતાનું નિયંત્રણ રાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે. નિયંત્રણ એટલે કે અહીંયા એક બાબત આપણે જોઈ શકીએ છીએ, ગુસ્સો આવે અને એ બાબત પર નિયંત્રણ કેવી રીતે રાખી શકીએ. પરંતુ અહીંયા રાજા હેરોદની અંદર એ બાબતને જોઈ શકીએ છીએ અને એ નિયંત્રણ પોતાના ગુસ્સા ઉપર લાવે છે અને માંગીઓને એની પાસે બોલાવે છે અને કહે છે. તેઓને ખૂબ જ શાંતિથી, કશું જ એને આશ્ચર્ય થયું નથી, કશું જ એના જીવનમાં નવાઈ જેવું નથી એવી રીતે પોતાની જાતને એ પ્રસ્તુત કરે છે અને કહે છે કે તમે અહીંથી જાઓ.
એને જવાને માટે કહે છે. 7મી કલમમાં ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે, માથીની લખેલી સુવાર્તા 2 અધ્યાયના 7મી કલમમાં ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે હેરોદે માંગ્યો ને ગુપ્તમાં બોલાવીને તારો કઈ વેળાએ દેખાયો તે વિશે તેઓની પાસે ચોકસાઈથી ખબર મેળવી. અને ત્યાર પછી આગળ જતાં આપણે વાંચીએ છીએ ત્યાં તે કહે છે કે તમે જાઓ અને એનું દર્શન કરો અને ત્યાર પછી મને પણ એ સંબંધી તમે જાણ કરજો. અહીંયા એક પહેલી જ બાબત જોઈ શકીએ છીએ કે તારાનું થંભી જવું. પહેલી જ વાર જ્યારે તારો થંભે છે એ બાબત ત્યાં જોઈ શકીએ છીએ કે થંભી જાય છે. ત્યારે એ લોકો વિચાર કર્યો કે અમારી જે સત્ય શોધવાની જે ઉત્કંઠા હતી એ પરિપૂર્ણ થાય છે. પરંતુ અહીંયા આ બાબત ખોટી નીકળે છે. આગળ જતાં આપણે જોઈએ છે ત્યાર પછી એ લોકોને વિશ્વાસ આવી જાય છે કે રાજા એ તો અહીંયા જન્મ્યો જ નથી. હવે ત્યાર પછી એ હેરોદ પાસેથી બહાર જાય છે અને જઈને ફરીથી એમનો વિશ્વાસ ફરીથી પુનઃ સ્થાપિત થતો આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને ફરીથી એમણે તારો દેખાવા લાગે છે ને તારો એ ફરીથી આગળ વધવા લાગ્યો ને એ લોકો ખૂબ જ ખુશી આનંદથી એ તારાની પાછળ તેઓ ચાલવા લાગી જાય છે. પહેલી જ બાબત આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ તે એ છે તારાનું થંભી જવું. ત્યાર પછી બીજી બાબત તારાને ફરીથી આગળ વધતો જોઈ શકીએ છીએ અને માંગી લોકોના જીવનમાં ફરીથી આનંદ અને ઉત્સાહને જોઈ શકીએ છીએ. જ્યારે બીજી વાર એ તારો એ લોકો જુએ છે ત્યારે એમને ખૂબ જ નવાઈ લાગે છે. એ લોકો જોઈને આશ્ચર્ય પામી જાય છે અને શાસ્ત્રમાં રાજાના જન્મની વાત હતી એ પ્રમાણે ફરીને તે લોકો એની પાછળ જાય છે. ત્યાં આપણે એક બાબત જોઈ શકીએ છીએ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ એક રાજમહેલમાં એનો જન્મ ત્યાં જોઈ શકતા નથી, પરંતુ જે જગ્યા ઉપર તેઓ ચાલે છે, ચાલતા ચાલતા તેઓ આગળ વધે છે અને જે જગ્યા ઉપર તારો થંભે છે એ એક ધર્મશાળા હતી. અને એટલે ફરીથી એમના મનમાં એવો વિચાર આવે છે કે રાજા એ રાજમહેલમાં ન હતો, પરંતુ ધર્મ શાળામાં તે તારો બીજી વાર ત્યાં થંભતો જોઈ શકીએ છે. અને એના માતા પિતા એ કોઈ ખૂબ જ રાજ પરિવારમાંથી ન હતા, પરંતુ એક સાધારણ પરિવારમાં એના પરિવારના સભ્યોમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ થાય છે. અંદર જઈને જુએ છે, અંદર જઈને જોયું ત્યારે એ લોકોને ખૂબ જ નવાઈ લાગી. ત્યાં જુએ છે મરિયમની પાસે યુસુફ અને એમની પાસે એક નાના બાળકને લુગડામાં લપેટેલો તેઓ જુએ છે. એ બાબત ત્યાં જ એમની શોધ પૂરી થતી નથી, પરંતુ બીજી એક બાબત ત્યાં જોઈ શકીએ છીએ. જે પ્રમાણે શાસ્ત્રમાં લખવામાં આવ્યું છે એ પ્રમાણે કુંવારી ગર્ભવતી થશે
માથીની લખેલી સુવાર્તા 1 અધ્યાય અને 23મી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે કે જુઓ, કુંવારી ગર્ભવતી થશે ને તેને દીકરો થશે. પવિત્ર આત્મા દ્વારા આમણે ગર્ભ ધારણ કર્યો. એ બાબત પણ માગીઓની આગળ મરિયમ અને યુસુફ કહે છે. પોતાની જીવનમાં બનેલી પૂરી ઘટનાને તેઓ એમની સામે પ્રસ્તુત કરે છે અને એ બાબત જ્યારે આ માગી લોકો સાંભળ્યું ત્યારે એ બાબત એમના માટે ખૂબ જ આશ્ચર્ય પમાડનારી હતી અને એ જે બાબત હતી એના ઉપર એમણે વિશ્વાસ કર્યો. હવે આ લોકો જે સત્યની શોધમાં નીકળ્યા હતા એ સત્ય એમના જીવનમાં પરિપૂર્ણ થતું આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને જે ઉત્સુકતા એમને જોવાની હતી એ ઉત્સુકતા પણ ત્યાં પૂરી થતાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને અહીંયા બીજી બાબત જોઈ શકીએ છીએ એ તારાનું દેખાવું, તેની પાછળ માગીઓનું ચાલવું, રાજમહેલ સુધી પહોંચવું, રાજાની સાથે મુલાકાત ન થવી, ત્યાર પછી ફરીને તારાની પાછળ ચાલવું અને બેથલેહેમની ગભાણની ઉપર તારાનું થંભવું અને એક સાધારણ માતા પિતાના ખોળામાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું દર્શન થવું. એ બાબત એમના માટે ખૂબ જ એક બાબત, આખી એક ઘટના એમના માટે ખૂબ જ અનોખી બાબત હતી. આ અનોખી બાબત અને એમાં એમનો અનુભવ પણ એકદમ અલગ હતો. અને એ બાબત ત્યાં માગીઓની ત્યાં જોઈ શકીએ છીએ કે એમની ખોજ જે હતી એ ખોજ ત્યાં પૂરી થાય છે અને એક રાજાની સાથે જે યહૂદી પ્રજાને સર્વ બાબત ઉપર રાજ કરવાની હતી એની સાથે મુલાકાત થાય છે. એની સાથેની માગી લોકોની મુલાકાત થતી આપણે ત્યાં જોઈ શકીએ છીએ. ત્યાર પછી ત્રીજી બાબત ત્યાં એક ફરીને બીજો વળાંક લઈને આવતી આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની આગળ પોતાની પાસે જે હતું એની ભેટની વાત બાઇબલમાં લખવામાં આવી છે. અને 11મી કલમમાં ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે, માથી 2 અધ્યાય અને 11મી કલમમાં, અને ઘરમાં જઈને તેઓએ બાળકને તેની મા મરિયમની પાસે દીઠો ને પગે પડીને તેનું વજન કર્યું. પછી તેઓએ પોતાની જૂની છોડીને સોનું તથા લોબાન તથા બોળનું તેણે નજરાણું કર્યું. સોનું, લોબાન અને બોળનું નજરાણું. ત્રીજી બાબત, એક સર્વશ્રેષ્ઠ ઉચ્ચ કોટીની ભેટનું અર્પણ માંગી, એટલે કે જ્ઞાની લોકો દ્વારા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને અર્પણ કરતા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. શરૂઆતથી જ આ બાબત જોઈ શકાય છે કે લોકો આ ભેટોને, એટલે કે આ 3 વસ્તુઓની ભેટોને આ રીતે જોવાનું પ્રયત્ન કર્યો છે, જેમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત અને તેનું જે
જે ઉદ્દેશ્ય છે અને તેનું પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું કાર્યને દર્શાવવામાં આવ્યું છે. પહેલી જ બાબત, સોનું એ રાજાને માટે એક શ્રેષ્ઠ ભેટ હતી. જે સિનેના જે ધર્મ વૈજ્ઞાનિક હતા, જેઓ પાર્થિયામાં જે પરંપરા હતી, સોનું ભેટ તરીકે કોઈ આમ વ્યક્તિને આપવામાં આવતી ન હતી, પરંતુ એક રાજાને માટે લઈ જવામાં આવનારી આ ભેટ હતી. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને રાજા તરીકેની આ અર્પણ એ જાહેર કરે છે. જેણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે એ કાનૂન પ્રમાણે નહીં પરંતુ પ્રેમથી રાજ્ય કર્યું હતું. સિંહાસન પર બેસીને શાસન કર્યું એમ નહીં, પરંતુ ક્રૂસ ઉપર રહીને એમણે શાસન કર્યું. અને અહીંયા એક બાબત આપણે જોઈ શકીએ છીએ, તેમની સંપૂર્ણ સમર્પણ અને તેથી ત્યાં આધીનતા વિશે જોઈ શકીએ છીએ. રાજાને માટે ઉત્તમ અને શ્રેષ્ઠ ભેટ એ સોનું હતું. ત્યાર પછી બીજી બાબત, લોબાન આ એક યાજકને માટે ભેટ છે. મંદિરમાં ખાસ કરીને આરાધનાને માટે તેમજ બલિદાન વખતે તેને ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. લેવીનું પુસ્તક તેનો 2 અધ્યાય અને 1 જ કલમમાં ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે. અને જ્યારે કોઈ જન યહોવાને ખાદ્યાર્પણ ચડાવે ત્યારે તેનું અર્પણ મેદાનું હોય અને તેના પર તેલ રેડે ને તે પર લોબાન મૂકવામાં આવતું હતું. અને તે જ પ્રમાણે 2 અધ્યાય અને 15મી કલમમાં પણ એ એક મીઠી સુગંધને માટે તેનો ઉપયોગ થતો હતો. ને યાજકનું કાર્ય એ એક વ્યક્તિને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને માટે જવાનો માર્ગ બતાવનારનું એ કાર્ય હતું. અને એ બાબત આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એનો ઉપયોગ એ મંદિરમાં થતો હતો. ત્યાર પછી ત્રીજી વસ્તુ જે હતી એ હતી કે બોળ, જે મરણને વખતે એક કિંમતી વસ્તુ હતી, જે નાની નાની ઝાડીઓમાંથી એને રસ જે નીકળતો હતો એનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. ખાસ કરીને મમીઝ ઉપર એને લગાવવામાં આવતું હતું. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના મરણને એ પ્રદર્શિત કરે છે અને એ વખતે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ 3 ભેટ માગી દ્વારા આપવામાં આવતી હતી. અને અહીંયા એક બીજી બાબત જોઈ શકીએ છીએ, તારો એ પરમેશ્વર અને ઉદ્ધારકર્તાને પ્રગટ કરવાને માટે ચમક્યો હતો. ત્યાર પછી આપણે બીજી બાબત જોઈ શકીએ છીએ કે એ રાજા ધીરજ એટલે કે ઉદ્ધારકર્તાના દર્શન કરી શકે છે. એમાં એક પોતાનો વ્યક્તિગત કોઈ પણ લાભ તેઓ ત્યાં આપણે જોઈ શકતા નથી, પરંતુ એક સત્યના દર્શનને માટે નીકળેલા રાજાની સાથે તેઓ મુલાકાત કરે છે. આ જ્ઞાની લોકો આજે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આવા જ્ઞાની લોકો આજના સંદર્ભમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જ્ઞાન અને ધનને સુધી જ તેનો ઉપયોગ કરે છે. અને ખાસ કરીને એ બાબત તેમના જીવનને નિયંત્રિત કરતા જોઈ શકીએ છીએ. માગી લોકોનો આ સંદેશો એ આપ્યો કે તેમણે પોતાના જ્ઞાન, પોતાની સંપત્તિ રાજાના ચરણોમાં અર્પણ કરે છે.
એ લોકો ખૂબ જ જ્ઞાની હતા, એ બધું જ કરી શકતા હતા, પરંતુ એમની શોધ એક સત્યની શોધને માટે તેઓ નીકળ્યા હતા અને પોતાનું જે જ્ઞાન હતું, પોતાની પાસે જે સંપત્તિ હતી, એ પ્રભુના ચરણોમાં તે ધરી દે છે. મનુષ્ય પુત્રનો પ્રકાશ પ્રથમ યહૂદીઓને મળ્યો અને પછી આપણે બીજી અન્ય જાતિઓને ઉપર પ્રગટ થાય છે. ત્યાર પછી બીજા 2 વ્યક્તિઓના નામ આવે છે. પ્રભુનો પ્રકાશ મરિયમ અને યુસુફને મળ્યો. ત્યાર પછી વિદેશી માગીઓને તે મળે છે. ત્રીજી બાબત આપણે જોઈ શકીએ છીએ, પ્રભુનો પ્રકાશ એ નમ્ર અને અજ્ઞાની લોકો ઉપર પ્રગટ થાય છે અને પછી ધની અને જ્ઞાનીઓને અને મરિયમ અને તે બાબત આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને ત્યાર પછી આપણે જોઈ શકીએ છીએ પહેલાં પશ્ચિમના દેશો અને પછી પૂર્વના દેશો પર પ્રભુનો પ્રકાશ પ્રદર્શિત થાય છે. આજનો ક્રિસમસનો માગી લોકોનો સંદેશો આપણને એ જ બતાવે છે કે પ્રભુનો પ્રકાશ કઈ બાબતો પર પ્રગટ થયો હતો. આજે પ્રભુના બાળકો તરીકે આજે આપણે ખાસ કરીને નાતાલની આ સિઝનમાં પસાર થઈ રહ્યા છીએ, ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો જે દોરનાર તારો હતો એ કોઈ એવી જગ્યા ઉપર સ્થગિત ના થઈ જાય, પરંતુ આપણા જીવનમાં એવો અવિશ્વાસ ન આવે કે જે આપણને આપણી દિશાને બદલી નાખે, પરંતુ એ આપણે પ્રભુના વચનો પર વિશ્વાસ કરીને નોનસ્ટોપ તેની પાછળ જ ચાલનાર બનીએ ને ચાલતા ચાલતા એ મહાન ઉદ્ધારકને આપણે જોનારા બની શકીએ અને જેથી કરીને આપણી જાતનું સમર્પણ એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે કરી શકીએ કે જેથી કરીને પ્રભુનો ઉદ્દેશ્ય આ લોકોની મારફતે પૂરો થાય છે, એ જ પ્રમાણે મારા અને તમારા જીવન દ્વારા પરિપૂર્ણ થાય. આ પ્રભુના જીવંત અને પવિત્ર વચનો દ્વારા પ્રભુ આપણ સર્વને પુષ્કળ આશીર્વાદિત કરે. આમેન. આવો આપણે સમર્પણના ગીતમાં જોડાઈએ. अर्पूं तुझने मुझ तन मन धन, मुझ जीवन ले, मुझ जीवन ले. दऊं होमी प्रभु मुझ सर्वथ धन, मुझ जीवन ले, मुझ जीवन ले. अर्पूं तुझने मुझ तन मन धन, मुझ जीवन ले, मुझ जीवन ले. तुझ स्तंभ प्रभु मुझ खांध धरूं, तब सेवकणा पथमा संचरूं. डग पाछू नहीं को काले भरूं, डग पाछू नहीं को काले भरूं.
मुझ जीवन ले, मुझ जीवन ले। अरपू तुझने मुझ तन मन धन, मुझ जीवन ले, मुझ जीवन ले। बहु संकट ने तूफान नड़े, बहु आपदा थी वधु शूर चढ़े। बल शीर कदी धर बूझ पड़े, बल शीर कदी धर बूझ पड़े। मुझ जीवन ले, मुझ जीवन ले। अरपू तुझने मुझ तन मन धन, मुझ जीवन ले, मुझ जीवन ले। तब राज्य करी झुंबेश मही, सदा सेवा मही झुकाव सही। या होम करे पड़ु पाछो नहीं, या होम करी पड़ु पाछो नहीं। मुझ जीवन ले, मुझ जीवन ले। अरपू तुझने मुझ तन मन धन, मुझ जीवन ले, मुझ जीवन ले। जग पालक तारक स्वामी मारा, सहु सौंपी दऊं मम प्रभु प्यारा। धरु मस्तक हूँ चरणे तमारा, धरु मस्तक हूँ चरणे तमारा। मुझ जीवन ले, मुझ जीवन ले। अरपू तुझने मुझ तन मन धन, मुझ जीवन ले, मुझ जीवन ले। दऊं होम प्रभु मुझ सर्वतन, मुझ जीवन ले, मुझ जीवन ले। अरपू तुझने मुझ तन मन धन, मुझ जीवन ले, मुझ जीवन ले। આવો આપણે છેલ્લી પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. અમારા સ્વર્ગીય પ્રભુ, અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારો આભાર માનીએ છીએ. આજના દિવસનો આશીર્વાદ પ્રભુ તમે અમને આપ્યો. પ્રભુ, અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, વિશેષ કરીને અમે સર્વ સાથે મળીને ગીતોમાં જોડાઈ શક્યા, પ્રાર્થનાઓ કરી શક્યા. પ્રભુ, તમારા વચનનું મનન કરી શક્યા. કુંવારી માં અને 3 માગીઓ સંબંધી વિચાર કરવાને માટે પ્રભુ તમે અમને કૃપા આપી. તેના માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ, તમારો પ્રકાશ પહેલાં યહૂદામાં, ત્યાર પછી અન્ય જાતિમાં, મરિયમ, યુસફ
અને જે અંધકારમાં ચાલનાર લોકો હતા એમના ઉપર પ્રકાશ્યો. આજે પ્રભુ તમારો પ્રકાશ અમારા હૃદય પર પ્રકાશ. પ્રભુ, અમે નવું જીવન પ્રાપ્ત કરતા અમારા જીવનમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને સ્થાન આપનાર બની શકીએ તેના માટે સહાય માંગીએ છીએ. અત્યારે આ સમયે આજની આ ભક્તિ સભામાં જોડાયેલા તમામ ભાઈ બહેનોને અમે તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. તમામને પ્રભુ તમે આશીર્વાદિત કરો એવી અમારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુ, તમારી દોરવણી, તમારું માર્ગદર્શન અમને પૂરું પાડો. અમે સર્વ તમારા હાથોમાં સોંપાઈ જતા આ પ્રાર્થના અમારા ઉદ્ધારકર્તા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ, પવિત્ર આત્માની સંગત આપણી સાથે હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી હોજો. આમેન.